Today I will give you an open view of how to prepare for civil services, and then we will also talk about specifically mains, because mains is what it is going to come. Classes will start after that is Tuesday, Thursday, something like that. And any of your doubts also, please ask me. I'll try to clarify on that. This is the topic that we will speak on today. What are the sources means not like I'm not going to say which book. Maybe we will in the class we will talk about it in general sources, and then I will give you a methodology today. So from today, whatever you read, follow that methodology. Okay. So this methodology we will speak, and then what is UPSC? This is our session. So what do you think about UPSC, and what are the different kinds of mythologies that are there surrounding UPSC, and what UPSC wants? We will talk in the final and end the session. Okay. So the sources, as you please check this point. So this is the first thing that I am going to talk. See, this is what is this exam, that is which is there in your hand. When you go to your mains hall or interview, you will realize that what we should have done is basically know whatever is there in this syllabus. The first point is this only. You should not even, so this is prelims. So in general, I will say first, then we will talk about, specifics. So this is your plan. For this, you see the syllabus. In that, the first primary mistake we make is that we think that the outside noise is what this exam is. If you see the syllabus in that preliminary examination, what have they given? Anything that they given in the preliminary examination column? Anything that they have given? Anything? Okay. See, if you can see that paper 1, okay, in that I think 8 or 7 subjects are given. In that the current events is 1. Okay. This is where students fall for the noise. This is where they think that okay, we have to target this only. Current affairs, current affairs, current affairs, current affairs, current affairs. Wherever I go, this is the only thing that they ask. But first thing, understand, if you have to clear this exam, anybody who has cleared this exam also, it has to be only through this big 4. You see that history will be there. Okay. Geography and environment are both the same. Okay. Do not split this. In your mind and in your preparation also, do not split this. What is geography is what is environment. There is no separate. See, they have in UPSC, you will understand that, anybody knows about this planning commission? Any idea of what the planning commission is? Inspire. That is, they wanted to plan how our India was, so they made a planning commission. They made it into a very small organization. Okay, Nehru, when he started, he made it into a small organization. But what in 1990s and 2000 what it happened was, it became a very big organization. There was a huge organism of planning commission. That's why in 2014 it was removed. What I am trying to say is that UPSC started with a very small amount of people teaching that. What has happened now is that everybody wants to be a teacher or a mentor. See, I'm not saying bad, not in a bad way, but I'm saying everybody wants to teach and everybody is a mentor. So what they have done is that they have flooded everything with some material. Environment, okay, in environment, this material. I hope you know that. I think you know that. I'm not going to name the material. But do you know that that material is actually from 11th standard NCERT and 12th standard NCERT, biology book. Whichever is there in that, maybe extra they would have added from Wikipedia. Very simple.
11th and 12th standard biology NCERT book is what I read, and I cleared 8 times. Okay, so do not change these things. And the third is, this time they have not added polity, but preliminary examination they have not done that, but have a very close view of polity. And then economics. Okay, so first I have not given you this introduction. I forgot that. Okay. So I hope you know my name. It's Sivaraja Rajendran. And I hope you know how many attempts I think you will know. Okay. So this is, I gave all the 9 attempts. In that, 9 mains and 6 interviews were there. Okay, this is my brief introduction. I keep forgetting. And my undergraduation is electronics and communication. So science background. So I had that background and I came here. And optional also, I made the mistake of choosing so many optional, 4 optional: psychology, public administration, geography, and then anthropology. So what and all mistakes in the class I will talk about it. Okay, so this is my introduction, and this is the introduction that UPSC needs. These 4, if anybody wants to clear, okay, you want to clear, if you know these things, you are going to clear. If you want to clear, there is no other things in this. You may ask science and technology. Wait பண்ணலாம், ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. அதில் லாஸ்ட் சென்டென்ஸில் ஜென்ரல் சயின்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் என்சிஆர்டி புக்கை 6th இருந்து 10th வரைக்கும், இல்லை 9th வரைக்கும், 6th to 9th, if you have read and understood, you are clearing. நீங்க வேற எதுவும் இந்த எக்ஸாம்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. சி, பாஸ் ஆகிறோம் ஃபெயில் ஆகிறோம், இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஆனால் அட்டெம்ப்ட் கொடுத்தா கரெக்டாக கொடுக்கணும். நம்ம ரொம்ப நாய்ஸ்குள்ள இதை கொடுத்தோம்னா இது ஒர்க்கே ஆகாது. தட்ஸ் வை யூ சி தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கிவிங் ஃபார் 3 attempts, 4 attempts, 5 attemptsனா வெரி டேலண்டட் பீப்புள் ஹூ ஹாவ் வெரி குட் நாலேஜ். ஆனால் அவங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது. நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, மெயின்ஸ்ல வேணா தேர் மே பி அ ப்ராப்ளம். ஏன்னா இந்த மெயின்ஸ் இருக்குல்ல, இது வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் இட். திஸ் இஸ் அ டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் தட் யூ நோ, ஐ திங்க் யூ நோ. இந்த பேப்பர் வந்து இஸ் 100 question. ஓகே, ஸோ நீங்க ஏ சூஸ் பண்ணீங்கன்னா யாருமே உங்களை தப்பு சொல்ல போறது இல்லை. ஏனா ஏ தான், பினா பி தான். ஏன்னா மெஷின் தான் இதை கரெக்ஷன் பண்ணுது. இதை கரெக்ஷன் பண்ண போறது ஒரு மனுஷன். ஸோ தேர் மே பி ஃபால்ட்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து தப்பு பண்ணலாம். இந்த வாட்டி நீங்க எழுதின நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஹவ் யூ சீன் தட்? நல்லா டாக்டர் மாதிரி எழுதுவாங்க. ஓகேவா, கஷ்டம் தான். பட் ஆனால் இட்ஸ், ஐ எம் சேயிங் தட் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் இட். பட் இங்கே அப்படி கிடையாதுல்ல, புரியுதுல்ல? இதுல நான் பார்த்துருக்கேன், இதுல தான் 4-5 attempts போயிடும். இதுல போகவே கூடாது, இதுல போலாம். இதுல போச்சுன்னா மேபி வி வில் அதில் நம்ம திருப்பி ரீஒர்க் பண்ணி ஓகே உங்க ஆன்சர்ல இப்படி மாத்தலாம், நீங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். ஆனா இது ஏன் உங்களுக்கு போகுதுன்னு யூ ஷுட் திங்க். சரியா? அண்ட் இதுக்கப்புறம் இதுல பிக் 4 மாதிரி இன்னும் ஒரு 2 தான். அதுல வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. Okay, and geopolitics and international organization. See, இவ்வளோதாங்க உங்களோட சிலபஸே இவ்வளோதான். நீங்க மிச்ச இதில் நீங்க கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படி இப்படின்னு அது எல்லாமே இதுக்குள்ள ஆட் ஆயிடும். இப்போ மேப் ஒரு போன இந்த 2026ல அவங்க என்ன கேட்டாங்க? ஹார்மோஸ் ஸ்ட்ரெயிட் கேட்டாங்க, நாட்டோ கேட்டாங்க, யூரோப்பியன் யூனியன் கேட்டாங்க. யூரோப்பியன் யூனியன் இஸ் திஸ். இதை நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஆக்சுவலி வெளியே மிச்சம் எதுவுமே கேட்க வேண்டாம்னு சொல்றேன். நான் யூடியூப்ல போடுறதுமே எதுவுமே வேண்டாம் தான் சொல்லுவேன். ஐ ஹவ் செட் திஸ் செவரல் டைம்ஸ். யூடியூப் வந்து பண்ணாம இன்ஸ்டியூட் நடத்த முடியும் அப்படின்னா ஆக்சுவலா ஐ வில் டூ, ஆனா நடத்த முடியல.
யூனோ எதுங்க ஜென்ரேஷனல், அது ஆக்சுவலாக இன்ஸ்டால போயிடுச்சு. ஜென்ரேஷனல் சேஞ்ச் இப்போ இன்ஸ்டால இருக்காங்க. இன்ஸ்டால ரீல் பண்ண எனக்கு அந்த பாயிண்ட் வந்து இஃப் இஃப் கிவன் அ சாய்ஸ் டீச் பண்ணுங்க, இது ரெண்டு வேணாம், இன்ஸ்டியூட் ஓடும்னு சொன்னா நான் பண்ண மாட்டேன். ஆனா பிரச்சனை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுல தான் வந்து ஓடுது. சரியா? அதுல என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் கமிங் த்ரூ தட்ஸ் நாட் திஸ் எக்ஸாம். நீங்க அதுக்குள்ள பாக்குற அந்த இன்ஃபர்மேஷன், ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் எல்லாரும் பேடு, நான் மட்டும்தான் ரொம்ப நல்லவன் அப்படி சொல்லல. நானுமே பண்ணக்கூடாது, நானுமே, ஏன்னா நீங்க படிக்கணும் இதை. ஓகேவா? அதை ஐ ஹாவ் டு கிவ் இட் யூ ஸ்லோலி ஸ்டெடிலி, ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது, டைஜஸ்டபிள் ஃபேஷன்ல, நாட் இன் அ. இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க, இதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ற தப்பு என்னன்னா இந்த இந்த போர்ஷன் when they read they go for like, நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு நாள்ல 24 hours இருக்கா. I have seen students attend classes like காலையில 6 மணில இருந்து எத்தனை மணிங்க, சாயந்தரம் 8ஆ, எவ்வளோங்க கால்குலேஷன், சும்மா ஒரு எவ்வளோ, காலைல 6ல இருந்து இல்லைங்க 6ல இருந்து 6 12, இதுல 8 ஸ்லீப்ல. ஓகே, அப்ப ரெஸ்ட் வந்து 4. சி இந்த 4ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசணும், வீட்டில் பேசணும், சாப்பிடணும், யூனோ, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரீல்ஸ் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் ஜோக் பார்க்கணும். நீங்க எப்படி இந்த 4 hours, எனக்கு சத்தியமா தெரியாது. இதுலயும் இந்த 12 hours வந்து நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுல சிசாட் கிளாஸ் ஒரு 3 hours சம்திங் லைக் தட். சிசாட் வந்து குவாலிஃபைங் பேப்பர், அதுக்கு 12 மாசம் படிக்கிற கிடையாது. ஐ திங்க் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், எதுல ஹையர் வெயிட்டேஜ் இருக்கோ அதுல நீங்க ஹை வெயிட் கொடுக்கணும். சரியா? இப்போ இதுல பிரச்சனை என்ன ஆகுதுன்னா, இப்படி பண்ணும்போது யூ won't even read what is the syllabus. சரியா? இந்த இடத்துல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இதுல 30% தான், சாரி, இது வந்து கிளாஸ். ஓகேவா? வீட்டுக்கு போய் 70% யூ ஷுட் ரீட். இதை யாரு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் கிளியர் ஆகும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இந்த பேட்டர்ன்ல இருப்பாங்க. இதுல ஓகே, இதுக்கு ஏதாவது எனக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. சார் அவங்களும் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணாங்க. சரி, அவங்க ஒண்ணு கரெக்டா? there are 1000 people 3000 people clearing interview or mains na 10,000. அதுல how many from that this kind of a preparation went inside? பண்ணவே முடியாது. you are able to understand. நீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட entire time schedule, okay, entire time schedule in a day you should restrict this to this and rest of the things read. உங்க டைம் ஷெட்யூல்ல 8 hours வச்சுக்கோங்க, 8 hours ஸ்லீப்பிங் தூக்கி போட்டுருங்க. ஓகேவா? த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே எவ்வளோ, 16 hours இருக்கா? 16 ஹவர்ஸ்ல யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரீடிங் தான். ரீடிங் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. நான் திருப்பியும் சொல்றேன், இந்த பிக் 4, இந்த இது மேபி இந்த கிளாஸ் வென் வி டாக் ஐ வில் சே, சி இதோட டோட்டல் எவ்வளவு தெரியுமாங்க இருக்கு? 100 டாபிக்ஸ் தாங்க இருக்கு. சாரி 500 டாபிக்ஸ், சாரி 100ன்னு சொல்லிட்டேன். இந்த என்டையர் யூபிஎஸ்சி ஜேர்னில நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய டாபிக் இவ்வளவுதாங்க இருக்கு. அக்பர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அக்பர், அசோகா, அசோகா ஒரு டாபிக், அக்பர் ஒரு டாபிக். இந்த மாதிரி 5 ஸ்பிளிட்னு வச்சுக்கலாம். எக்கனாமிக்ஸ், ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, இவ்வளவுதான் இருக்கும். என்டையர் இந்த டைம் இருக்குல்ல, இந்த டைமை யூ ஷுட் ஆக்சுவலி ரீட் திஸ் அண்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியலன்னா என்கிட்ட கேட்கணும், அவ்வளவுதான். நீங்க படிக்கிறது, நான் சொல்லி கொடுக்கறதுல இது இருக்கு. see my part is here, I will teach you. எனக்கு கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். சரியா? ஆனா இதுல 70% எங்க போய் முடியுதுன்னா இந்த போர்ஷன்ல முடியுது. ஏன் இதை இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா, இஃப் திஸ் இஸ் நாட் டன் கரெக்ட், மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் வந்து will actually get stuck. இதான் பாயிண்ட். இதுல நிறைய பேர் ஸ்டக் ஆகி நிக்கிறாங்க. they would not have understood the topic. சரியா?
அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னா இந்த பாயிண்ட்ல இஃப் ஐ கிவ் அ கொஸ்டின் லைக் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ சே the world is now going into a scenario of each nation for itself rather than collective association அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா you know what is the meaning? The world now is going for a concept of each nation for itself rather than going for a collective association. இதுதான் கொஸ்டின். இப்படி சொல்லிட்டேன். இதை எப்படி எழுதலாம்? recent wars. கரெக்ட். ஸோ இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுல 2-3 பாயிண்ட் வருது. இந்த மாதிரி இஃப் ஐ am able to say ஒரு 15 பாயிண்ட்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு ஆன்சர் வில் கம். இப்போ நீங்க ஒன்று சொன்னீங்க, நீங்க ஒன்று சொன்னீங்க. ஆனா என் மைண்ட்ல ஒரு 15 பாயிண்ட்ஸ் பாப் அப் ஆகும். இதுல தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும், அதை படிச்சிடுறாங்க இந்த ஆன்சருக்கு அண்ட் இதை வந்து கொஸ்டின் எழுதிடுறாங்க. ஆனா இஃப் ஐ சேஞ்ச் த கொஸ்டின் அந்த ஆன்சர் வராது. நான் கொஞ்சமா இந்த ஆன்சர் கொஸ்டினை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா இந்த ஆன்சர் அதுக்கு ஃபிட் ஆகாது. நான் சொல்றது புரியுதா? ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பண்ணணும்னா இதுல நல்லா தரோவா இருக்கணும். யூ ஷுட் ஹாவ். இன்னொன்னு இதுல தான் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்கு, அரியும் சிவனும் ஒண்ணு, அது தெரியுமா? அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸும் மெயின்ஸும் ஒன்று தான். என்ன பண்றது, நானுமே பேட்ச்ல ப்ரிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் பேட்ச்னு தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா பிசிஎம் இப்போ நான் வந்து லிங்கன் கோர் பேட்ச்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டேன். சரியா? அது வந்து என்ன சார் இது, என்னது இது கோர் பேட்ச்னா யூபிஎஸ்சி. அவங்க அப்ப மெயின்ஸ் இல்லையான்னு கேட்டாங்க. எல்லாமே தான். நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த ப்ரிலிம்ஸும் மெயின்ஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, இது ரெண்டும் வேற வேறன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. இதுல தான் ப்ராப்ளம் வருது. அவங்க இப்போ மெயின்ஸுமே என்கிட்ட கேட்கும் போது யூனோ அப்போ இது தனின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. தனியா மெயின்ஸ் இஸ் தனி. நோ, நீங்க ப்ரிலிம்ஸ்ல என்ன படிச்சீங்களோ அதை இங்கே எழுதி பார்க்க போறீங்க. நான் சொல்றது யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வாட் எவர் யூ ரீட் ஹியர் யூ வில் கன்வெர்ட் தட் இன்டு an answer in a way that UPSC wants. அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன், எப்படி அதை நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். சரியா? இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல ப்ளீஸ் செக் தட் இந்த போர்ஷன்ல இதுல ஜிஎஸ் பேப்பர் 1 இருக்கும், ஜிஎஸ் பேப்பர் 2, ஜிஎஸ் பேப்பர் 3, ஜிஎஸ் பேப்பர் 4. அந்த இந்த சிலபஸை நீங்க வேற எதுவும் பண்ணாதீங்க, ஆக்சுவலா ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. எப்போ என்ன விஷயம் படிச்சாலும் இதை பார்த்து படிங்க. இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூஸ் பேப்பர், இந்த இதுல வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் கிளாஸ்ல நான் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்குறேன், கவலைப்படாதீங்க. நியூஸ் பேப்பர் இந்த எக்ஸாம்ல நீங்க வேற எதுவுமே செய்யலனாலும் நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் படிச்சீங்கன்னா பாதி தூரம் போயிடுவீங்க. நிறைய பேர் அந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்க மாட்டாங்க. யூ நோ தட் ஐ ஆம் சேயிங், வெறும் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சீங்கனாலே நீங்க அதான் என்னது ஹாஃப் கிணறு தாண்டதா, பாதி கிணறு இந்த எக்ஸாம்ல தாண்டிட்டீங்க. நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வரும்போதே இந்த நியூஸ் பேப்பரை படிக்கிற ஹேபிட்டை தள்ளி வச்சிடறாங்க. கிணற தாண்டவே முடியாது, கீழே தான் தொப்புக்குன்னு விழுந்துருவோம். நீங்க இன்னொன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்தப்போ நியூஸ் பேப்பர் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நாள்லே சைக்கிள் ஓட்ட முடியுமாங்க? ஆனா என்ன தெரியுமா, சைக்கிள்ல 2 சக்கரம் வச்சுட்டா ஓட்டிடலாம்ல. யூ கெட் த பாயிண்ட். மெட்டீரியல்ன்றது அந்த சக்கரம். நீங்க வரீங்க சைக்கிள் ஓட்ட கத்து கொடுங்கன்னு சொல்றீங்க, சரி வா சைக்கிள் ஓட்ட கத்து கொடுக்குறேன்னு நான் சொல்றேன், கொஞ்சம் கையை எடுத்துட்டா கீழே விட்டுட்டீங்க. ஐயோ இது சரியில்லை, நீங்க சக்கரத்தை மாட்டுங்க. எத்தனை வருஷம் சக்கரை வச்சுக்கிட்டே ஓட்டுவீங்க? கையை எடுத்துட்டு ஓட்டணும்ல, கீழே விழணும்ல. நியூஸ் பேப்பர்ன்றது நீங்க படிச்சா மட்டும்தான் இந்த இதெல்லாம் கிளீனா வரும். நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன், ஒரு டாப்பரோட ஸ்டேட்மெண்ட் இது. சரியா? யாரெல்லாம் சொல்ல வேணாம். அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் நியூஸ் பேப்பர் வந்து நிறைய படிச்சேன்,
படிச்சு படிச்சு அப்புறம் பார்த்தேன், கடைசியில வந்து புரிஞ்சது எல்லாமே மெட்டீரியல்ல இருக்கு. இது அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட். மெட்டீரியல்ல இருக்கு, நீங்க மெட்டீரியலே படிச்சிருங்க. இதுல என்ன ஃப்ளா இருக்குன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க இது அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட். நான் நியூஸ் பேப்பர் நிறைய படிச்சேன், படிச்சுட்டு இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு, கடைசியில பிரிலிம்ஸ் பக்கம் பார்த்தேன் மெட்டீரியல்ல எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. சோ நீங்க நீங்க வந்து இதையே படிங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்கு சொல்றாரு. இதுல என்ன ஃப்ளா இருக்குன்னு தெரியுமா? நியூஸ் பேப்பர்ல வர்றது தான் மெட்டீரியலை கன்வெர்ட் பண்றாங்க ஒரு பாயிண்ட், ரிவிஷன் பர்பஸ்க்காக. நீங்க பேசிக் பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்களேன். இதை படிச்சிரலன்னா இது புரிஞ்சிருக்காது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சாதாங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட் புரியும். ஒரு படம் இருக்கும் தெரியுமா? இது அவர் இது ஆயிட்டாரு. பட் மயில்சாமி, இந்த ஜெனரேஷனே வேற மாறிடுச்சு. டியூ நோ மயில்சாமி? உங்களுக்கு தெரியும்ல, விவேக்லாம் டியூ நோ? ஒரு கான் பனேகா குரோர் பத்தின்னு ஒரு ஒரு ஷோ மாதிரி நடத்துவாங்க. அதுல மயில்சாமி வந்து, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்கறதுக்கு பதிலா டைரக்டா 14th கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் 1 crore வாங்கிட்டு அப்படியே போயிடுவேன். சி, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தாங்க நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையாயிடுது. ஏன்னா அவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லிட்டாரு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது புரியாது, ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா புரியாது. அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவரே சொல்லிட்டாரு. அவரு இன்னும் நிறைய சொன்னாரு, பாலிட்டி எல்லாம் வந்து சரி வேணாம். பட் ஃபேக்ட் இஸ் தட் திஸ் இஸ் a very wrong way to look at this exam. சரியா? ஏன்னா நான் பார்க்கிறேன், இந்த இதுல எஸ்ஏன்னு ஒன்று இருக்காங்க பாருங்க, இதான் போர்ஷன். ஜிஎஸ் பேப்பர் 1 எஸ்ஏன்னு ஒன்று இருக்கும். எஸ்ஏல ஐ ஹவ் சீன் so many good students not able to write. அவங்களால வந்து எஸ்ஏ என்ன பண்றாங்கன்னா, ஐ ஹவ் சீன் தட். இது நான் வந்து கரெக்ஷன்ல பார்த்துருக்கேன். ஒரு 4-5 இயர்ஸா ஐ ஹவ் பீன் டீச்சிங். நிறைய பேர் வந்து சர்வீஸ்ல இதுலலாம் நல்ல மார்க் எடுக்கிறாங்க, எஸ்ஏல எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இன்டர்வியூ வராது. ஏன் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்கா? யோசிச்சு இன்டர்பிரேட் பண்ணி உங்களோட தாட்ஸ் எழுதுறது. நீங்க இந்த எஸ்ஏ எழுதணும்னா எடிட்டோரியல் படிக்கிற பழக்கம் இருக்கணுங்க. எஸ்ஏ மாதிரி இல்லை, அது எஸ்ஏ தான். எடிட்டோரியல் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் இருக்குல்லங்க, அது எல்லாமே எஸ்ஏ தான். சின்ன எஸ்ஏ, பெரிய எஸ்ஏ, 2 பேஜ்ல எஸ்ஏ, 3 பேஜ்ல எஸ்ஏ, 4 பேஜ்ல, எல்லா டாபிக்குமே அதுல எஸ்ஏ தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாயிண்ட்லாம் எழுதிடுறாங்க. நான் சொல்றது நல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ஹவ் கான் ஃபார் இன்டர்வியூ சொல்றேன். ஆனா அவங்களால இந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட பிரேக்கே பண்ண முடியல. 3 இன்டர்வியூ, 3 மெயின்ஸ். சரியா? திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்கோரிங் பார்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா 250 மார்க் அது. சரியா? இஃப் யூ ஹாவ் டு கான்கர் திஸ், நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இன் அக்யூமென். இதுதான் வந்து, இது வந்து பேசிக் கிளாஸ். இது எல்லாமே அக்யூமென்ல வில் பி தேர். ஓகே, இந்த பார்ட் ஃபுல்லா எவ்ரிதிங் ஐ வில் கவர். இந்த எஸ்ஏவும் ஐ வில் டீச் யூ. ஆனா ஐ ஹோப் யூ நோ திஸ். வரைய சொல்லி கொடுக்கலாம், ஆனா வரைகிறது நீங்க தான் வரையணும். கரெக்டா? அதே மாதிரி எஸ்ஏவும் I can teach you the formats and methodologies and how we have to do. I can write my essay, but at the end of the day, நீங்க உங்களுக்கு இது நான் சொன்ன இன்னொரு இது எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரியும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ யூடியூப்ல எத்தனையோ இந்த சாப்பாடு பண்ற இது இருக்குங்க, அதை வந்து நான் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்துட்டு கத்திரிக்காய் போடணும், மிளகா போடணும், எல்லாமே போடணும்னு நான் போடலாம். ஆனால் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்கும். நான் சொல்றது புரியுதா? இல்லை, இன்னொரு புரியுற எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். மூவிஸ்லாம் இருக்கும் சரியா? ஐ திங்க் லாஸ்ட் அந்த சங்கர் மூவி வந்து ஒரு தெலுங்குல ஒரு படம் எடுத்தாரு, ஏதோ ஒரு படம். சங்கர், டைரக்டர் சங்கர் இருக்காருல்ல, என்ன படங்க? ராம் சரண், கேம் சேஞ்சர். ஒரு பாட்டுமே 10 crores தெரியும்ல அந்த படத்துல. அதுல கயர் அத்வானி வேற இருந்தாங்க, ராம் சரண் அது யாரோ ராம் சரண் தான்ல. சி, 2 பேருமே ஹை வேல்யூடு
பர்சன்ஸ். ஆனா அந்த படம் ஓடல தெரியுமா? ஏன் தெரியுமா? படம் பாட்டுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 crores பிக்சர்லாம் பிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா ஏன் அந்த படம் ஓடல? ஏன்னா அந்த ஸ்கிரீன் பிளேல இட் டசன்ட் ஹாவ் அ ஃப்ளோ. நீங்க எவ்வளவு வேணா இந்த எஸ்ஏக்கு வந்து பாயிண்ட் எழுதலாம். நான் இந்த பாயிண்ட் படிச்சேன். நிறைய பேர் இது பண்ணிட்டு என்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் நான் நல்லா தான் எழுதினேன், பட் டஸ் இட் ஃப்ளோ? இதுக்கு இன்னைக்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நியூஸ் பேப்பரை தவிர வேற எதுவுமே இது கொடுக்காது. நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தவிர மெட்டீரியல் மாதிரியே எஸ்ஏ எழுதக்கூடாது. நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்க எடிட்டோரியல் மாதிரி இதை எழுதி பழகிக்கணும். சரியா? This is the concept that I wanted to say. And இந்த போர்ஷன் பாருங்களேன், GS paper 1, can you take? GS paper 1னா வேற ஒன்றும் இல்லை. You see that history, geography, இவ்வளவுதான் இருக்கு பாருங்க. கரெக்டா? இதுல சொசைட்டின்னு கொடுத்துருக்குல்ல, சொசைட்டி வந்து, do you know in geography there is a geography NCERT called people geography. ஓகேவா? இந்த சொசைட்டினா அதான் people geography. ஜாகிரபி தான், பட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ரிலேட்டட் ஜாகிரபி வேற எதுவுமே கிடையாது. நீங்க இந்த இடத்துல ஹிஸ்டரியும் இதையும் கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா இது கிளீனா வரும். இதுல மேபி வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி இன்க்ரீஸ்டா இருக்கு, பட் தட்ஸ் அ டிஃபரெண்ட் கான்செப்ட். வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி ஃபார் மீ, இஃப் யூ ஆஸ்க், இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அவர் ஹிஸ்டரி தான். வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி வந்து நம்மளோட ஹிஸ்டரியோட ரிலேட்டட் தான். செகண்ட் பாருங்க, பாலிட்டி அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ், அவ்வளவுதாங்க. இதுல பாலிட்டி அண்ட் இந்த டாபிக் இருக்குல்ல, இப்போ இதுல வந்து புதுசா ஒரு இது சேர்த்திருக்காங்க கவர்னன்ஸ்னு சொல்லி. ஆனா அதுல எது கவர்னன்ஸ்னு எனக்கு தெரியல. நான் இது சொல்லியிருக்கேன். இப்போ கவர்னன்ஸ்னா சும்மா கேட்குறேன், எனக்கு தெரியாது, அதனால தான் கேட்டேன். கவர்னன்ஸ் கிளாஸ் என்கிட்ட எனக்கு நிறைய விஷயத்துக்கு பதிலே சொல்ல முடியாம நான் மாட்டிப்பேன். என்கிட்ட கவர்னன்ஸ் கிளாஸ்ன்னு கேட்பாங்க. நான் அவங்ககிட்ட கேட்பேன் கவர்னன்ஸ் கிளாஸ்னா என்னன்னு கேட்பேன். கவர்னன்ஸ்னா எத்திக்ஸ் வந்து GS4, அது GS4ல. அப்போ கவர்னன்ஸ்ல என்ன படிப்போம்? how we give schemes to people. பட் ஆனா இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இஃப் வி ஹாவ் டு, நேத்து வந்துச்சு டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஆக்ட் இருக்கு, அந்த டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஸ்கீம் இருக்கு. சேம் வே ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்காங்க, ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஆக்ட் இருக்கு, SC/ST ஆக்ட், யூனோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. இது ரெண்டும் தான், ரெண்டும் கம்பைன்ட் பாலிட்டி தானே. If you very closely watch, if you are reading all these separately, you will not have the gel that is actually gelling the point in the paper. கவர்னன்ஸ்னு ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க ஸ்கீம்ஸை தனியாலாம் படிக்க முடியாது. ஆர்டிகிள் 21 படிச்சீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்கீம்ஸ் படிக்கணும். அதாவது I'll teach you in the class. ஓகே, ஆர்டிகிள் 19 படிக்கிறீங்க, சரியா? நீங்க அதுக்கு ஸ்கீம்ஸ் படிச்சு தான் ஆகணும். இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா பார்க்க பழகிக்கணும். நான் GS4 இஸ் a செப்பரேட் திங். GS4ல வாட் இஸ் a பப்ளிக் சர்வெண்ட் அதெல்லாம் வந்து செப்பரேட், நான் அதை சொல்லி தரேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இதுல இருக்கா எக்கனாமிக்ஸும் என்விரான்மெண்ட்டையும் இஃப் யூ ஆட், இதுல வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டின்னு இருக்கும். இஃப் யூ see that, இப்போ இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப தெளிவா பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். இதுதான் ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்யூமெண்ட். இதை வந்து அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போ GS4 விட்டுட்டேன். GS4ன்றது என்னன்னு தெரியுமா? எத்திக்ஸ், ஆப்டிடியூட். ஓகே, என்ன வாட் வி ஹாவ் டு ரைட் இன் த பேப்பர், வாட் வி ஹாவ் டு ரீட், இதுங்க
அதான் how they have to behave na, you have to understand these topics and it will actually flow. தன்னால ஃப்ளோ ஆகும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் சொல்லி கொடுப்பேன், டோன்ட் வரி. இது இன்னும் கிளாஸ் இல்லை இன்னைக்கு, இது ஜஸ்ட் வந்து a way of preparation that you இன்னையிலிருந்து இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் மெத்தடாலஜி சொல்லும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரிஞ்சிடும். ஒரு டாபிக் படிச்சீங்கன்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி படிங்க. நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். இப்போ இதுல வந்து இது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், சரியா, அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு, GS4ல இருக்கு, தெரியுமா? அதுல இருக்கா? நான் இப்படி சொன்ன உடனே அந்த டாபிக்கை பார்த்துருங்க. இருக்கா? அதை தவிர்த்து நம்ம வேற எதுவுமே பார்க்க வேண்டாம். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா சும்மா ஓகே, இன் ஜெனரல் சும்மா புரியுற மாதிரி, இல்ல புரியுற மாதிரி, அது எக்ஸாம்பிள். டெஃபினிஷன் சும்மா என்னவா அப்படின்னா என்ன? ஆக்சுவலா இது கரெக்ட். அதாவது கண்ட்ரோலிங் அவர் எமோஷன்ஸ். நம்மளுக்கு நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு. கோவம், தமிழ்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி இது இருக்கா? கோவம், ஜெலசி, அந்த மாதிரி ஒரு இஸ் தேர் எ லிஸ்ட்? குரோதம், இந்த மாதிரி அதான் அந்த லிஸ்ட் தான் கேட்குறேன். ஸோ தமிழ்ல இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் இருக்குல்ல, இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும்னா அதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்மளுக்கு எப்பவுமே எமோஷன்ஸ் வந்து நிறைய, அதை நான் கிளாஸ்ல சொல்லித்தரேன், சரி? அதுக்கு அமிக்டலா, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இந்த பிரெயின்லாம் நான் சொல்லித்தரேன். என்ன மீனிங்னா, இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க கொடுக்கணும். நீங்க இதை எழுதக்கூடாது. GS4ல எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு ஆஃபீஸர் ஆர் லீடர் பத்தி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். நான் இப்போ ஹிஸ்டரியில இருந்து சொல்றேன், ஓகேவா? இங்க இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஹிஸ்டரியில ஏதாவது ஒரு பர்சன் எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் யூனோ? விவேகானந்தா, வேற யாராவது? காந்திஜி, நேருஜி, நீங்க அம்பேத்கர், டாக்டர் அம்பேத்கர், ஆர் நீங்க எந்த லீடர் எடுத்தாலும் எல்லாருமே எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட் தான். அவங்க எல்லாரும் தன்னோட எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால தான் லீடரே ஆவாங்க. எமோஷன் இப்போ இல்ல, நான் சொல்றது அப்போ 1950. இப்போ வந்து நீங்க எமோஷனா இருக்கணும், எமோஷனா சொன்னாதான் நவ் இட் ஒர்க்ஸ். பட் தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட். பட் நவ் இதுல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், இதுல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்ல, பாலிட்டில இருந்து ஆர் கவர்னன்ஸ்ல இருந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். உங்களுக்கு பவர் கொடுத்துட்டாங்க, ஆனா நீங்க மத்தவங்க பல்ல போடுங்க கூடாது, தெரியுமா? அது பல்ல போடுங்க கூடாது, தெரியும்ல? வேலை எதுக்கு? நல்லது பண்றதுக்கு. Do you know அந்த எக்ஸாம்பிள் தெரியுமா? I don't want to say the name. Okay? Do you know an example where, or do you know the time in corona பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய பேர் வெளியே வந்தாங்கன்னு பலர்னு அறைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, அறையிறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பர்மிஷன் கிடையாது, அது தெரியுமா? You are not given permission to beat somebody. No, you are there to govern them, not rule over them. ஆஃபீஸர் அதான், அது கிடையாது. You should not do. இப்போ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன? கோவம் வந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணும், புரியுதா? நீங்க ரூல் ஆஃப் லாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், சரியா? அதே மாதிரி இதுல இருந்தும் எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்தும் ஐ கேன் கிவ். எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் திங்க் அபவுட் அ பர்சன் லைக் RBI கவர்னர். ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் ஒரு சின்ன நான் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுக்குறேன். ரகுராம் ராஜன். நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்றது. டு யூ நோ சுப்பாராவ்னு ஒரு, ஹீஸ் அன் IAS ஆஃபீஸர். எத்திக்ஸ் புக் எழுதியிருக்காரு. அவர் நிறைய புக், இன்னொரு நிறைய இல்ல செக் பண்ணி பார்க்குறேன். அவர் நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு. எத்திக்ஸ் புக் எழுதினாரான்னு தெரியாது. டாக்டர் சுப்பாராவ் எழுதியிருக்காரா? அப்படியா? அந்த புக்கை எடுத்துட்டு வாங்க. ஓகே, ஸோ ஹி ஹஸ் ரிட்டன் மெனி புக்ஸ். நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அவர் சொல்றாரு, நான் RBI கவர்னரா இருந்தேன். RBIயோட பில்டிங் நீங்க வந்து எங்க இருக்கு தெரியுமா? RBI பில்டிங் இங்க இருக்கு. மெயின் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கேட்குறேன், மும்பை. அது ஆக்சுவலா மும்பை. ஆக்சுவலா இந்த பில்டிங்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தாஜ் தெரியும், பீச் தெரியும். அவர் ஒரு அந்த தாஜ்ல ஒரு அட்டாக் நடந்துச்சு தெரியுமா? கசாப் 26/11. அந்த அட்டாக் நடந்தப்போ அவர் தான் RBI கவர்னர். அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் புக்லனா, இந்த அட்டாக் நடக்கும்போது இங்க இருந்து பார்த்தா இது தெரியுது, சரியா? அவர் சொல்றாரு, எனக்கும் இறங்கி போய் சண்டை போடணும்னு தோணுச்சு. அவர் புக்ல எழுதியிருக்காரு. எனக்கு தோணும்ல, சி இங்க இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு, பில்டிங் இங்க தான் இருக்கு, ஆனா
இதே சமயத்துல நம்மளோட ருப்பி வேல்யூ வந்து ஹையா டெப்ரிஷியேட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு எக்கானமில. நம்ம நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், இது வந்து 2000 அந்த இது எப்போங்க 2008ல 8 அது 9 26/11 அது மந்த் 2008, இது 26/11ல. ஸோ ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்டா அவரோட வேலை என்னன்னா இதுதான். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா என்னோட ஃபெலோ என்எஸ்ஜி வில் டேக் கேர் ஆஃப் தட். நம்ம எல்லாருக்கும் இது தோன்றது தான் கரெக்டா. நம்ம ஒரு விஷயம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. நான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு ஆன்சர் நீங்க இதை எழுதுனீங்கன்னா தே வில் கிவ் யூ ஹை மார்க்ஸ். வேற என்ன இருக்குது இதுல? நான் சொல்றது யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த இதை எழுதணும்னாலும் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணுங்க. நிறைய எக்ஸாம்பிள், நான் பல்புடுங்கிற எக்ஸாம்பிள் சொன்னா அது தட் எவ்ரிபடி நோஸ். பட் ஆனா யூ ஷுட் கேதர் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர். டெய்லி படிக்கும் போது நம்ம இந்த இதை இங்க அதை நான் சொல்லித்தரேன். நான் சொல்றது யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுதாங்க அக்யூமெனோட. வாட் வி வில் டூ இஸ் தட் ஆனா வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் 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 அண்ட் ஹியர். வி வில் கோ லைக் திஸ் 4 3 2 1. அது ஏன்னா இதுதான் ஹை வேல்யூடு டார்கெட். இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7th rank ராஜா மொய்தீன், do you know? And do you know that he studied with us? அது என்ன அதான் இது ஒரு எத்திக்ஸ் தான், நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் do you know that he was here anthropology ஃபுல் பேட்ச் ஒன்று இருந்துச்சு. அப்புறம் யூனோ அக்யூமென் இருந்துச்சு. சிங்ஷாங்னு ஒன்று இருக்கு. சிங்ஷாங்னா ப்ரிலிம்ஸ். he was there in all the things. சரியா? என்னன்னா அவரை நான் பார்த்தது இல்லை, அதான் பாயிண்ட். ஆன்லைன்ல நான் எடுத்தேன். சரியா? அண்ட் he scored around 138. see high score. அதில் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காஃப்கான்னு ஒன்று எடுப்பேன். காஃப்கானா வெறும் ஏதாவது எத்திக்ஸ் மட்டும் எடுப்பேன், இப்போ எடுக்கிறது இல்லை. he was there in that also. ஆனால் என்ன நம்மளால பாட்காஸ்ட் பண்ண முடியல. பாட்காஸ்ட் வந்தால் மேபி இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு டூ அதை நான் வந்து பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஐ திங்க் அவர் தெரியல இங்கே வந்தார். இது இஸ் பாசிபிள். அவர்கிட்ட நீங்க க்ளோஸ் உட்காந்து பேசுனீங்கன்னா you will understand that he did not read our ethics. எப்படி did he say, do you know how he read? பெட்டர் இந்தியா வந்து அது இன்ஸ்டா இல்ல, இன்ஸ்டா பேஜ் இல்ல, வெப்சைட்டே இருக்கா? ஓகே. அந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புள் அவ்வளோதான். இந்த பெட்டர் இந்தியான்னு ஒன்று ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ் ஒன்று இருக்கு. ஐ திங்க் யூ வில் நோ. நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே போதும். அண்ட் ரீட் நியூஸ் பேப்பர். அவர் என்கிட்ட சொன்னது இதுதான், இந்த எக்ஸாம்பிள் தான். நீங்க நல்லா இந்த எக்ஸாமை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை யாரு செய்யறாங்களோ அவங்க தாங்க கிளியர் பண்றாங்க. நான் ஏன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இந்த அக்யூமென் ப்ரோக்ராமோட ஒரு சாராம்சமே டு மேக் யூ திங்க் தான். ஏன்னா உங்க ஆன்சர் பேப்பர்ல வராம நீங்க இது ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பாருங்க. என்கிட்ட ஒரு இந்த கரெக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு do you know? கரெக்ஷன் அதாவது அந்தந்த ப்ரொஃபஸர் டாபிக் திருத்துவாங்க. ஸோ இப்போ யூபிஎஸ்சிக்கு தேர் வில் பி ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் இருப்பாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு காலம் இருக்கும், இப்படி ஒரு காலம் இருக்கும். மேபி இப்படி ஒருத்தர் கரெக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம். இங்கே ஒரு இன்விஜிலேட்டர் இருப்பார். do you know how it happens கரெக்ஷன் மெயின்ஸில்? நான் அதுக்கப்புறம் பிரேக் கொடுத்துட்றேன். பிரேக் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மெத்தட் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் வி வில். இந்த கரெக்ஷன் எப்படி ஆகுதுன்னு சும்மா ஏதாவது தெரியுமா? மெயின்ஸில் அதாவது ஒரு பேப்பரை எப்படி திருத்துறாங்க? கீ இருக்கா, கீ இல்லையா? இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு. இந்த எல்லாத்துலயும் இங்க பாத்தீங்கன்னா 20 20 20 GS4 கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். GS4 will be different. கேஸ் ஸ்டடிலாம் இருக்கும், அதை விட்டுருங்க. நான் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு புரியுதா? இது வந்து ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி அண்ட் ஓகே சொசைட்டி. இதுல எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. இல்ல கீ அது சொல்லல. இதுல ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கும்? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குமா? கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா இந்த சென்ஸ் சரி ஓகே, ஏதோ ஒரு 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 யுனெஸ்கோ சைட் இருந்திருக்கலாம், சம்திங் ஏதோ. இப்போ கிருஷ்ணதேவராயா அண்ட் இட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்.
கிருஷ்ணதேவராயான்றது விஜயநகரா எம்பையர், இல்ல அசோகா அண்ட் இட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். இந்த பார்ட் 20 கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இதுல எந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸுமே அவங்களால அதை நான் கிளாஸ்ல சொல்லி தரேன், நாட் பாசிபிள். நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த ஒரு 40 கொஸ்டின் இருக்குல்ல, இந்த 40 கொஸ்டின்ல தான் தே கேன் இன்க்ளூட் சம் ஈவெண்ட்ஸ் விச் ஹேவ் ஹேப்பன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்சிஆர்டில இப்போ ஒரு நீங்க இந்த வாட்டி பார்ப்போம், என்சிஆர்டில பிரச்சனை வந்திருக்கு தெரியுமா, கரெக்ஷன் பிரச்சனை வந்திருக்கு, அண்ட் நீட் கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் இல்ல. இந்த பேப்பர் 2ல இது ஒரு கொஸ்டினா வரும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கவர்னன்ஸ் எப்படி வந்து இப்படி என்ன ப்ராப்ளம், இதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க. இந்த வருஷம் நம்ம பார்ப்போம். இந்த மாதிரி வெறும் 40 கொஸ்டின் தான், அதை நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம். இது வரப்போகுதுன்னு தெரியும். இப்போ நான் சொல்றேன், இது நீட்டும் இதுவும் வரப்போகுது, வரலனாலும் எழுதலாம். நான் அதை சொல்லி கொடுக்குறேன், நான் எப்படின்றத கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுக்குறேன். வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் நம்ம நிறைய நேரம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். டார்கெட் இஷ்யூஸ். இப்போ என்சிஆர்டில இப்படி ஒரு இஷ்யூ வந்திருக்கு, நீட்ல ஒரு இஷ்யூ வந்திருக்கு. இன்னைக்கு பேப்பர் நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா, காலையில பார்த்தீங்களா? அதாவது வீட்டில் இருக்கிற ஒர்க் பண்ற விமனை நீங்க ஒரு ப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த எக்கானமியா கன்சிடர் பண்ணி அவங்களோட சேலரி 30,000 ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிட் யூ see that? டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, டெய்லி இதை படி. இதுதான் ஆன்சர். இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு புரியுதா? அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளோட ஜிடிபி கால்குலேஷன்ல விமன் ஹூ ஆர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ், இப்போ நிறைய பேர் அது அம்மா என்ன பண்றாங்க, ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு சொல்லுவோம், சரியா? சும்மா சில பேர், நானும் வந்து தப்பு பண்ணிருக்கேன், சும்மா தான் இருக்காங்க, நாட் டூயிங் எனிதிங் அப்படின்னும். ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்க எப்படி இதை சொல்லுவீங்க? இன்னைக்கு காலையில பேப்பர் போய் பாருங்க, ஓகேவா? அவங்களோட சேலரியை ஃபிக்ஸ் பண்ண, சரி ஒரு ஏதோ ஒரு சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம், அந்த சேலரியை 30,000 ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க. எதுக்கு தெரியுமாங்க இது நடந்துச்சு? ஒரு விமன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்க வந்து ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிடுறாங்க. இப்போ மென், இப்போ நான் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டேன்னா எனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கும்போது என் சேலரியை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. சேலரி கால்குலேட் பண்ணி ஓகே இவர் ஒரு 20-30 வருஷம் இன்னும் இருந்தா எவ்வளோ, நான் ஒரு மாசம் ஒரு 10,000 சம்பாதிக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம், நான் 30 வருஷம் இருந்தா இவ்வளவு சம்பாதிப்பேன், இன்ஃப்ளேஷன் வச்சு நான் போடலாம். ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்கு நீங்க எப்படி இந்த நம்பர் கிரியேட் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போனது ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப், அவங்களால இந்த நம்பர் கிரியேட் பண்ண முடியல. அவங்க வந்து 50,000 சின்னதா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட், மொத்தம் அமௌண்ட். ஆனா இது தப்பு இல்ல, கரெக்டா? நான் போனாலும் சரி, அவங்க எல்லாமே ஒண்ணு தானே, ப்ரொடக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் அ சொசைட்டி போயிட்டாங்க, ஃபேமிலி போயிட்டாங்க, கரெக்டா? இதை பண்ணது சுப்ரீம் கோர்ட். இது கொஸ்டின். நீங்க பாருங்க, நான் சொல்றது யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரீடிங் மெக்கானிசம் இந்த மாதிரி மாத்த ட்ரை பண்ணுங்க. டு நாட் ரீட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ரீட் இட் அஸ் அன் இஷ்யூ. இது ஏன் இஷ்யூ ஆச்சு, இன்னைக்கு ஏன் இது இஷ்யூ ஆயிருக்கு, நான் சொல்றது ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இதுல நீங்க இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டார்கெட்டை தான் நம்ம அக்யூமென்ட்ல செய்வோம். நான் இதை டார்கெட் பண்ணிடலாம் ஈஸியா. நான் இப்ப சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி ஐ கேன் டார்கெட் அண்ட் சே தட் இது வரப்போகுது வரப்போகுது வரப்போகுது, அண்ட் அது ஃபிக்ஸ்டு தான், பெருசா எல்லாம் மாறாது, சரியா? ஸோ உங்களோட ஹேபிட் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதா தான் இருக்கணும். நீங்க எதையுமே. அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஐ வில் ஆஸ்க்ங்க, இதுல 100 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க தெரியுமா? இந்த கொஸ்டின் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்டாங்க. இந்த சென்ஸ் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சா, சரி இப்போ நான் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம், என்னால் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ரீட்டைன் பண்ண முடியாது. ரீட்டைன் பண்ணலன்னா நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க. ஸோ அப்போ நியூஸ் பேப்பர் வேணாம் இல்லை சார். யூ ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் இல்ல, லாஸ்ட் 5 இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க எடுத்துக்கோங்க, போய் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் பாருங்க. அதுல கேன் யூ டெல் மீ ஹவு மெனி கொஸ்டின்ஸ் வேர் தேர் which needed you to note down, retain an article and then read the article again and then write it? எத்தனை ஆர்டிகல் இருந்துச்சு, எத்தனை கொஸ்டின் இருந்துச்சு தெரியுமா? இந்த 100 கொஸ்டின்ங்க. இதே மாதிரி நான் சொல்றேன் 2000 இல்ல, நீங்க இதுல இருந்தே எடுத்துக்கோங்க. சரி இது வந்து கஷ்டமா இருக்குமே நான் பார்த்தேன். 2011ல இருந்து யூ டேக் அண்ட் ரீச் டில் திஸ் பாயிண்ட். யூ டெல் மீ how many questions are there which needed you to collect a newspaper, collect a material, revise it again,
reread it again and then go. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேங்க. இந்த வாட்டி ஏஐ வச்சு ஒரு எல்எல் இது இருந்துச்சு தெரியுமா, லார்ஜ் லாங்குவேஜ். நான் இது அது சொல்லி இவங்க கிட்ட சொன்னேன். ஓகேவா, இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு தெரியுமா? டிட் யூ see that? எல்எல்பி தானே, அதாவது மாடியூல். ஓகே, எல்எல்எம். ஓகேவா, இதுல 3 ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. நீங்க போய் செக் பண்ணுங்க. நீங்க போய் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் செக் பண்ணுங்க. இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ். கரெக்ட் தானே? எல்எல்எம்னா லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடியூல் எங்க யூஸ் பண்றோம் தெரியுமா? சாட் ஜிபிடி. இதுதாங்க ஏஐங்க, ஜெமினாய். சரியா? இதுல இந்த இடத்துல இது வந்து அன்பயஸ்டுன்னு கொடுத்துருக்கு. நீங்க போய் பாருங்க. நீங்க நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல் ஹேவ் யூ ரெட்? ஏஐயோட ப்ராப்ளமே அது பயாஸ்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நீங்க ஒரு இமேஜ் கேளுங்க சாட் ஜிபிடிட்ட, கிவ் மீ an இமேஜ், அது ஃபேரா தான் கொடுக்கும். இப்போ நீங்க போய் பாருங்க. ஆர் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் அ சொசைட்டின்னு எடுத்து பாருங்க. இப்போ மாத்திருப்பானுங்க, முதல்ல வந்தப்போ சொல்றேன், இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு மாத்திருப்பானுங்க. ப்ரொடக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் அ சொசைட்டினா நல்ல வெள்ளையா ஹைட்டா ஒரு பையனை தான் காட்டும். நீங்க அடிச்சு பாருங்க. அடிச்சு பார்க்கலையா? நீங்க சாட் ஜிபிடில அடிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? இது செஞ்சு பாருங்க. அதான் இது செஞ்சு இதுதாங்க நம்ம ப்ரிப்பரேஷன். நான் சொல்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது எப்பவுமே பயாஸ்டு தான். இன்னொன்னு, ஒரு கடவுள் இமேஜ் கேட்டு பாருங்க, வெள்ளையா தான் காட்டும். கடவுள் இமேஜ் ஏன் கருப்பா இருக்கக்கூடாது? என்னங்க, கரெக்டா இல்லையா? அப்போ எனக்கு பயாஸ்டு தானே அது. விமெனுக்கு அது பயாஸ்டு, பிளாக் விமெனுக்கு அது ரொம்ப பயாஸ்டு. நீங்க போய் டைப் பண்ணி பாருங்க. அப்ப இது எப்படி அன்பயஸ்டுன்னு சொல்ல முடியும்? நீங்க போயிட்டு வீட்டுல இந்த ஆப்ஷனை மட்டும் யூ ரிமூவ் இட், ஆன்சர் வில் கம். இந்த ஆப்ஷனை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பிஒய்க்யூ யூ ப்ளீஸ் செக் இட். நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா, இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். சரியா? ஆனா யூ நோ, இன் த பாஸ்ட் 1 year ஐ ஹாவ் ரெட் எவ்ரி டே an article about AI. இந்த லாஸ்ட் 1 yearல டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு ஆர்டிக்கிளாவது நான் படிச்சிருக்கேன். ஒரு ஆர்டிக்கிள். இன்னைக்கு கூட ஏதாவது இருக்கும். நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அப்ப மீனிங் பாத்தீங்கன்னா, they do not want you to retain anything. அவங்க இது புரியுதான்னு பாக்குறாங்க. நாளைக்கு நீங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசருங்க, நீங்க ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடியூல் இந்தியாவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும். நீங்க ட்ரெயின் பண்ணும்போது இது வரக்கூடாது இல்ல, உங்களுக்கு இது தெரியணும்னு பாக்குறாங்க, புரியணும்னு பாக்குறாங்க. கரெக்டா? இவ்வளவுதாங்க இந்த எக்ஸாம். நெக்ஸ்ட், இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல. மெயின்ஸ்லயும் யூ கோ அண்ட் செக் த கொஸ்டின் பேப்பர். நான் ஒரு கொஸ்டின் சொன்னேன்லங்க, இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் சொன்னேன், நீங்க ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்க. நீங்க எதையாவது பார்த்து சொன்னீங்களா? ரீடைன் பண்ணி சொன்னீங்களா? நீங்க ஏதாவது அதை பார்த்து சொன்னீங்களா? த ஆன்சர் பாப்ட் அப் இன்டு யுவர் மைண்ட். சரியா? அதே மாதிரி எல்லா கொஸ்டினுக்கும் பாப் அப் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு ஒன்னு ஆச்சுல, யூ ஷுட் ஹேவ் minimum 5 points popping up in your mind when you see a question. 5 different angles. இது எப்படின்னு I will teach you here. So உங்களோட ட்ரைனிங் எப்படி இருக்கணும்னா, how do you train your mind for writing a question and solving a question? இவ்வளவுதான். சரியா? இதுக்கான மெத்தடாலஜி, shall we take a break and ஒரு 5-10 minutes பிரேக் கொடுக்குறேன். எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? இது புரியுதா? இது ஆக்சுவலா இது ப்ரிலிம்ஸ், இது மெயின்ஸ். இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இந்த ரெண்டுத்தையும் யூ ஹாவ் டு டூ இட் இன் அ கோஆர்டினேட்டட் வே. அண்ட் இந்த கோஆர்டினேஷனுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குல்ல. ஓகே, இதுக்கு நான் என்னோட சோர்ஸ் இவ்வளவுதாங்க. சோர்ஸ் வந்து நான் கிளாஸ்ல வந்து ஐ வில் டெல் யூ which of the following source. இந்த சோர்ஸ்ல நான் உணர்ந்த வரைக்கும் நான் சொல்றேங்க. நான் ஐ திங்க் அதான் நான் 8 மெயின்ஸா, இது கற்பூரம் வேணா நம்ம எதுல வேணா நான் சத்தியம் பண்றேன். சரியா? நீங்க எதுல சத்தியம் பண்ண சொன்னாலும் நான் பண்றேன். நான் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்க வந்தது இன்னைக்கு 2026. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எவ்ரி கொஸ்டின் பேப்பர் நான் சால்வ் பண்ணிருக்கேன். அதை சால்வ் பண்ணாம ஐ ஒன்ட் டீச். இதுல புரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். நான் எதுவும் தப்பு இருந்தா மாத்திக்கலாம்.
சரியா? தப்பு இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க, நான் மாத்திக்கிறேன். எனக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னா, இத ஒருத்தர் கரெக்டா செய்யறவன் ஆர் செய்யறவங்க, ஓகேவா, இந்த எக்ஸாமுக்கு அவங்க கிட்ட போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் ஏன்னா இன்டர்வியூன்னு ஒன்று இருக்கு, யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக், நீங்க எழுதுற ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கு, இதெல்லாம் நிறைய, அது வேற ஃபேக்டர்ஸ். ஆனா இஃப் யூ கேன் டூ திஸ் அண்ட் நான் தான் சொன்னல, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்குக்கு 6th ஸ்டாண்ட் நான் கிளாஸ்ல சொல்றேன், 6th to 9th என்சிஆர்டி பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க நான் இன்னைக்கு இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் டவுட்ஸ், கண்டிப்பா ஏதாவது என்விரான்மெண்ட் மெட்டீரியல் வச்சிருப்பீங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க. பயாலஜி என்சிஆர்டி புக் எடுங்க, 12th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி 6th சாப்டருக்கு அப்புறம் பாருங்க, ஈகோ சிஸ்டம்லாம் இருக்கும்ல இந்த மெட்டீரியல்ல, நீங்க எடுத்து இல்ல லாஸ்ட் 6 சாப்டர் இருக்கு, ஈகோ சிஸ்டம் எல்லாமே இதுல இருந்து இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க, இதுல இருந்து இப்படி எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதே மாதிரி 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் என்னால சொல்ல முடியும். சரியா? யார் ஒருத்தர் இது ரெண்டுத்தையும் கரெக்டா பண்றாங்களோ அண்ட் இந்த பிஒய்க்யூ, நான் வந்து குரூப்ல வந்து இப்போ பிஒய்க்யூ அனுப்பிச்சிடுறேன். ஓகே, 2012ல இருந்து டில் ஹியர் இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த போர்ஷனை ஐ எம் கோயிங் டு கிவ். நான் அந்த நெக்ஸ்ட் செஷன்ல ஐ வில் டெல் யூ எப்படி நான் கொஸ்டின் கொடுக்க போறேன், என்ன பேசிஸ்ல ஐ எம் கோயிங் டு கிவ். ஆனா நீங்க உங்களோட ஜாப் என்னன்னா, இந்த இதுக்கு பிஒய்க்யூ தவிர வேற எதுக்குமே யூ டோன்ட் பிரெயின் ஸ்டார்ம். நம்மளோட கொஸ்டின் பிரெயின் ஸ்டார்ம், அது வந்து டெஸ்ட்டுக்கு எழுதுறீங்க. ஆனா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது இது டு யூ ஹேவ் திஸ், நான் இப்போ குரூப்ல அனுப்புறேன், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை தவிர மெயின்ஸுக்கு வேற எந்த கொஸ்டினையும் இது வெளியே இந்த இதுல நம்ம கொடுக்கறது வந்து உங்களை எழுத வைக்கிறதுக்கு. தட்ஸ் அ மெத்தடாலஜி தட் ஐ அடாப்ட் ஃபார் யூ டு லேர்ன். நான் அதை எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். சரியா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், இதுல ஒன்னே ஒன்று விட்டுட்டேன், ஆப்ஷனல் இருக்கா? வாட் எவர் மேபி யுவர் ஆப்ஷனல், நீங்க என்ன ஆப்ஷனலா இருந்தாலும் சரி, ஆப்ஷனலுக்கு மட்டும், அது என்ன ஆப்ஷன் எனக்கு தெரியாது, ஐ ஹாவ் டு டாக் டு யூ. ஆப்ஷனலுக்கு மட்டும் புக்கு நோட்ஸ் அப்படி போவாதீங்க. இப்படிதானே போறாங்க, புக்கு படிப்பாங்க இல்ல நோட்ஸ் படிப்பாங்க, ஆப்ஷனலுக்கு நோட்ஸ் படிப்பாங்க. ஹேவ் யூ சீன் தட்? என்ன ஆப்ஷன்? என்ன புக்கு? ஹிஸ்டரி, பிபின் சந்த் ஆத்தர். ஓகே, புக்கு இப்படி போவீங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆப்ஷனுக்கு மட்டும், ஓகேவா, இங்க பாருங்க, இப்போ ஒரு சாப்டர் இருக்கும். சரியா? ஒரு சாப்டர் இருக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்டரியில இருந்தே சொல்றேன். இப்போ வந்து அதான் அசோகா, ஏன்னா ஈஸி, அதான் அசோகா அக்பர் ரொம்ப ஈஸி. ஓகேவா? அசோகா சாப்டர் இருக்கும், அது எல்லாருக்குமே தெரியும், அசோகர் மரம் நட்டினதுலாம் தெரியும்ல. ஸோ அப்போ அது ஒரு சாப்டர் இருக்கும், அந்த சாப்டர் படிக்கக்கூடாது. அசோகாவுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இருக்கும், முதல்ல அதை வச்சுக்கணும், அதை இங்க வைக்கணும். இந்த சாப்டர் வழி, அதாவது இந்த கொஸ்டின் வழியா தான் அந்த சாப்டரை படிக்க பழகணும். இதுதான் ஆப்ஷனுக்கு மெத்தடாலஜி. ஆப்ஷனுக்கு எப்பவுமே புக்கு படிச்சோ நோட்ஸ் படிச்சோ இந்த எக்ஸாம் எழுதாதீங்க. இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வேற எந்த கொஸ்டினும் வேண்டாம், இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நான் இது அடிக்கடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு சொல்றது தான். இப்போ இப்போ இப்படி இப்படி நான் இந்த கண்ணாடி எடுத்துட்டு பார்த்தேன்னா எனக்கு மங்களா தான் தெரியும். சரிமா? கண்ணாடி போட்டோம் கேளுங்க, ரொம்ப கஷ்டம்ல. கரெக்டா? எவ்வளவு பவர்? ஓ, இதே கஷ்டமா இருக்கா? ஓ அப்படியா? பவர் உள்ள அது 2-3 பேர் தான் இருக்கு. எவ்வளவு பவருங்க? ஓ 1.5. ஓகே. ஸோ எடுத்தா தெரியாதுல்ல, கரெக்டா? ஒரு மாதிரி மங்களா தான் தெரியும். ஆனா திருப்பி இதை மாட்டினா கிளியரா தெரியும். இதை வெறுமனே படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது, அதுவும் எஸ்பெஷலி ஆப்ஷனல் புரியவே புரியாது. நீங்க இது வழியா தான் இதை பார்க்க கத்துக்கணும். அதாவது 2 நாள் கஷ்டமா இருக்கும், 3 நாள் கஷ்டமா இருக்கும், 10 நாள் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இல்ல இந்த நோட்ஸை படிச்சிருங்க அப்படின்னு தான் வரும். நீங்க ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க? நான் அதான் சொல்றேன், பிரேக் எடுத்துக்கலாம்.